여기 한 남자가 있습니다. 이름은 그랜트 카돈. 미국의 부동산 거물인 그는 세이지 트레이너와 베스트셀러 작가로도 유명하죠. 그는 부동산 투자 경험과 브랜드 파워를 발판 삼아 2017년경 카돈 캐피탈이라는 부동산 운용사를 설립하고 현재 운용자산 규모가 수조 원에 이르는 거대한 부동산 제국을 이끌고 있습니다. 그는 현금은 왕이 아니다, 현금 흐름이 왕이다 라는 말을 자주 하며 현금 흐름의 중요성을 강조하던 인물입니다. 그런데 얼마 전 2025년 비트코인 컨퍼런스 당시 비트코인 매거진 유튜브와 인터뷰를 진행했습니다. 그는 자신의 새로운 투자 전략을 아주 구체적으로 설명했습니다. Yeah, so we're using real estate, which is a very adopted, very well accepted 2,000-year-old asset that everybody would like to be invested in, but nobody wants to manage. Everybody has a use for real estate. Most people understand real estate. Real estate merged with Bitcoin. Okay, so basically our real estate's having a baby, cash flow. Okay. And the cash flow, rather than keeping cash or paying back our investors, we take and redistribute that to purchase Bitcoin. We dollar cost average every month. Basically, our renters are buying the investors in the building Bitcoin. So what's better than Bitcoin? You know, Michael Saylor says there's no second best. I said, Michael, the best Bitcoin is Bitcoin I didn't have to buy and somebody else gave it to me. That is very true. Okay. You see him, he's purchasing it with the bonds. Yeah, exactly. And that's what we're doing here. We're basically, I'm not a public company. Otherwise, I'm reversing Michael Saylor's model. I'm using real estate, institutional quality real estate in unbelievable locations to purchase the Bitcoin. Still cash flows. We have no debt on either one of them. And then over long periods of time, we started with an 85-15, and then 4 years, it'll be an 70-30. And then by year 5, it should be a 50-50. 50% real estate, 50% Bitcoin. We can borrow against both of them. Both of them are going to go up over long periods of time. So we think we get the best of both worlds. 자, 이 말을 들으니 어떤 생각이 드시나요? 아, 역시 부동산으로 돈을 벌어서 비트코인을 사는 게 정답이구나 싶으신가요? 하지만 잠시만요. 이건 우리가 그동안 비트코인 맥시멀리스트, 특히 마이클 세일러에게 들어왔던 이야기와는 정반대 방향입니다. 세일러와 비트코인 맥시들은 한결같이 외쳤습니다. 부동산은 세금, 유지비, 규제로 가득 찬 무겁고 비효율적인 구시대의 유물이다. 당장 팔아서 가장 단단하고 완벽한 자산, 비트코인으로 갈아타라. 세일러에게 부동산은 비트코인이라는 디지털 자본에 의해 대체되어야 할 열등한 자산일 뿐입니다. 한쪽에서는 부동산을 엔진 삼아 비트코인을 사라고 하고 다른 한쪽에서는 부동산을 버리고 비트코인으로 올인하라고 합니다. 대체 누구의 말이 맞는 걸까요? 우리 같은 평범한 직장인은 여기서 어떤 길을 선택해야 할까요? 오늘 이 거인들의 전략 뒤에 숨겨진 진짜 의미를 파헤쳐 우리를 위한 생존 공식을 찾아보겠습니다. 먼저 마이클 세일러의 관점을 깊게 들여다보죠. 그는 왜 그렇게 부동산을 비판할까요? 세일러에게 부동산은 자산이 아니라 무거운 저축수단일 뿐입니다. 세금 내야죠. 유지 보수해야죠. 정부 규제 바뀌면 골치 아프죠. 당장 현금화하기도 어렵습니다. 그는 인류가 발명한 것 중 가장 완벽한 가치 저장 수단, 즉 가장 단단하고 가벼운 금고는 비트코인이라고 믿습니다. 비트코인은 2100만 개로 공급이 고정되어 있고 누구도 검열할 수 없으며 전 세계 어디로든 순식간에 보낼 수 있습니다. 이것은 인류의 시간과 노력이 담긴 에너지를 손실 없이 영원히 저장하는 기술입니다. 그렇다면 세일러가 지난 2024년 비트코인 컨퍼런스에서 물리적 자산의 한계를 어떻게 이야기했는지 한번 들어보시죠. A home in Miami Beach. If you buy a $10 million house, you better come up with $10 million to maintain the house over 17 years. Now you've got no money left. Silver, 22 years. A warehouse, 40 years, maybe 50 years. Bar of gold, 62 years. A painting, 72 years. Land, the average property tax in the United States is 1.1%. That means your money is going to last 91 years. And there's a reason it's called earth and not heaven.
Because politicians are very creative. They got a city tax, a county tax, a state tax, a federal tax, a transfer tax, a usage tax on the property. And if that doesn't get you, there's rent control, price control, or a culture shock. 결국 세일러가 대중에게 던지는 메시지는 극도로 단순하고 강력합니다. 비트코인은 자본을 물리적 자산에서 디지털 자산으로 전환함으로써 경제적 딜레마를 해결하는 궁극적인 해결책이라는 것이죠. 자, 이제 다시 그랜트 카돈의 이야기로 돌아와 보겠습니다. 카돈에게 부동산은 세일러가 말하는 무거운 저축 수단이 아닙니다. 그에게 부동산은 돈을 찍어내는 공장이자 현금 흐름을 생산하는 운영 비즈니스입니다. 그는 이 공장을 절대 멈출 생각이 없습니다. 그의 전략은 명확합니다. 부동산이라는 공장을 아주 효율적으로 돌려서 임대 수익, 즉 세후 순현금 흐름을 만들어냅니다. 그리고 이 공장에서 생산된 현금을 매달 규칙적으로 비트코인이라는 가장 단단한 금고로 옮겨 담는 겁니다. 카돈은 인터뷰에서 자신의 모델을 마이클 세일러의 모델을 거꾸로 뒤집은 것이라고 명확히 말합니다. 세일러가 자본시장에서 돈을 모아 비트코인을 직접 산다면 카돈은 부동산 운영 수익으로 비트코인을 간접적으로 꾸준히 사 모으는 것이죠. 이것은 리스크가 높은 자본시장에 의존하는 대신 자신이 가장 잘 아는 부동산 시장의 안정적인 현금 흐름을 활용해 비트코인을 축적하는 지극히 현실적이고 실용적인 접근법입니다. 자, 이제 모든 조각이 맞춰졌습니다. 세일러와 카돈의 공통점은 명확합니다. 피앗으로 들어오는 정기적인 현금 흐름을 비트코인으로 전환한다는 방향성이 완벽하게 같습니다. 차이점은 현금 흐름의 원천, 즉 엔진의 종류와 복잡성입니다. 마이클 세일러의 엔진은 그의 회사 스트래티지입니다. 그리고 그랜트 카돈의 엔진은 그의 부동산 포트폴리오입니다. 공실, 금리, 규제 등 수많은 비즈니스 리스크를 관리해야 하는 복잡한 엔진이죠. 그리고 우리의 엔진은 바로 우리의 직업과 월급입니다. 고용 안정성이 핵심 리스크인 비교적 단순한 엔진입니다. 이걸 깨닫는 순간 우리가 무엇을 해야 할지가 명확해집니다. 카돈에게 부동산을 다 팔고 비트코인만 사라고 말하는 것은 직장인에게 당장 회사 그만두고 퇴직금으로 비트코인 사라고 말하는 것과 같습니다. 카돈에게 부동산은 자산이기 이전에 직업이며 현금 흐름 그 자체이기 때문입니다. 따라서 우리 같은 직장인들이 카돈을 통해 얻을 수 있는 인사이트는 카돈의 철학을 개인의 삶에 적용하는 것입니다. 엔진을 안정적으로 운영하며 그 결과물인 현금을 가장 단단한 금고로 꾸준히 옮겨 담는 것. 이것이 바로 우리를 위한 전략입니다. 그런데 여기서 말씀드리고 싶은 부분은 그랜트 카돈이 단순히 부동산의 현금 흐름만으로 비트코인을 DCA하고 있다고 생각하면 큰 오해입니다. 그는 이미 2016년 비트코인이 개당 486달러 하던 시절 강연료 대신 받은 100비트코인을 지금까지도 단 하나도 팔지 않고 보유하고 있다는 사실을 아셔야 합니다. 그는 초창기인 안정적인 자산을 미리 알아보고 절대 그 수량을 잃지 않았습니다. 그리고 카돈은 그 금고를 확보한 뒤 부동산이라는 자신의 엔진을 멈추지 않고 계속 돌려 현금 흐름을 만들어냅니다. 그리고 그 현금 흐름으로 꾸준히 비트코인을 사모으죠. 여기서 카돈은 우리에게 두 가지 교훈을 줍니다. 훌륭한 자산을 확보했다면 절대 잃지 마라. 그리고 꾸준히 모아라. 이것이 바로 우리 평범한 직장인들이 따라야 할 원칙입니다. 우리에게는 카돈의 부동산 제국 대신 직업이라는 엔진이 있습니다. 결국 마이클 세일러와 그랜트 카돈, 이 두 거인의 전략은 우리 평범한 직장인에게 하나의 강력한 교훈을 줍니다. 세일러는 가장 단단한 금고가 무엇인지 알려주었고 카돈은 그 금고를 채우는 가장 현실적인 엔진의 힘을 보여주었습니다. 우리의 임무는 명확합니다. 세일러의 가르침대로 현재 가진 금융에너지를 최대한 모아 비트코인을 확보하고 카돈의 가르침대로 낮은 시간 선호를 유지하며 당장의 만족을 위해 월급을 낭비하는 것이 아니라 나만의 엔진을 돌려 버는 월급을 꾸준히 비트코인이라는 금고로 전환하여 우리의 구매력을 미래로 보내는 것. 엔진의 종류는 다를 수 있습니다. 하지만 기억하십시오. 당신의 시간을 지켜줄 금고를 먼저 확보하고 그 금고의 수량을 잃지 않으며 당신의 엔진을 끝까지 돌려 금고를 채워 나가야 합니다. 오늘도 긴 이야기 들어주셔서 감사합니다. 다음에도 재미있는 비트코인 이야기 들고 올 예정이니
좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.